नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां? मजामां ज रहेवानुं आपणे। हवे आगळना विडियोमां आपणे स्वाध्याय 5.1 दाखला नंबर 1 અને 2 पूरो कर्यो हतो। दाखला नंबर 3 में तमने नीचे आपेल समांतर श्रेणी माटे प्रथम पद ए अने सामान्य तफावत डी शोधो ते दाखला नंबर 3 तमने होमवर्क में आप्यो हतो। बराबर, ते तो बधाने थई ज गयो हशे, थई गयो छे ने? हवे दाखला नंबर 4 तो सूचना वाँचीए तो नीचेनामांथी कई समांतर श्रेणी छे, जो ते समांतर श्रेणी बनावे तो सामान्य तफावत डी शोधो अने पछीना 3 पद लखो। तो कई समांतर श्रेणी छे नक्की करवा माटे आपणे सामान्य तफावत डी नी जरूर पड़े। तो आपणे सामान्य तफावत डी उपरथी ज आपणे नक्की करी लेशुं के समांतर श्रेणी छे के नथी। जो सामान्य तफावत डी बधा ज बे क्रमिक पदना तफावत समान रहतो होय, एटले के अचळ रहतो होय तो समांतर श्रेणी छे। जो समांतर श्रेणी होय तो पछीना 3 पद मेळववाना रहे। बराबर, तो आपणे पहेला डी मेळवशी, डी उपरथी नक्की करशी के समांतर श्रेणी छे के नथी। बराबर, तो पहेलो दाखलो आवी कंईक रकम आपी के 2, 4, 8 અને 16। तो प्रथम पद कयुं थाय मित्रों? ए बराबर 2, ए बराबर 2 अथवा A1 लखो तो चले। बीजू पद तो पहला तो प्रथम पद ए छे। हवे सामान्य तफावत पहला मेळवी लईए। तो सामान्य तफावत कई रीते मळे? तो कि बीजा पदमांथी पहेलुं पद बाद करवा। तो सामान्य तफावत डी बराबर 4 - 2 एटले के केटला आवशे? 2। हजी एक जोई लई, A3 - A2 तो 8 - 4 बराबर 4। A4 - A3 16 - 8 बराबर 8। तो अहीं तमे जोई शको छो के पहला 2 क्रमिक पद वच्चेनो तफावत 2 आव्यो, पछीना 2 क्रमिक पद वच्चेनो तफावत 4, एना पछीना 2 क्रमिक पद वच्चेनो तफावत 8। तो सामान्य तफावत डी समान रहतो एटले के अचळ रहतो नथी, तेथी आपेल श्रेणी समांतर श्रेणी नथी। A2 - A1 बराबर। तो अहीं आपेल समांतर श्रेणी में सामान्य तफावत डी अचळ रहतो नथी, तेथी आपेल श्रेणी समांतर श्रेणी नथी। बराबर, अहीं आपेल श्रेणी में सामान्य तफावत डी अचळ रहतो नथी, तेथी आपेल श्रेणी समांतर श्रेणी नथी। अहीं आपणे पहेला समांतर शब्द लगाड़ी शकीए नहीं। बराबर, એટલે અહીં આપેલ શ્રેણી जो डी अचळ रहतो होत तो आपणे लखी शकत के आपेल समांतर श्रेणी छे। बराबर, हवे जोईए बीजो दाखलो। तो एमां कंईक एक पूर्णांक संख्या छे, एक अपूर्णांक संख्या एवी रीते आपी। तो प्रथम पद कयुं? तो के ए बराबर 2। सामान्य तफावत डी मेळवવો હોય तो सामान्य तफावत
ડી બરાબર A2 માઇનસ A1, તો A2 માઇનસ A1 એટલે કે 5/2 માંથી 2 બાદ કરો તો લસા લેવો પડશે. લસા લેવામાં કાંઈ ન હોય તો મિત્રો છેદ અહીંયા 1, ઉપર નીચે 2 વડે ગુણાવો તો હવે 2ના છેદમાં કોમન આવી ગયા 2, 5 એમણમ 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4. તો આ શું જવાબ આવ્યો? 1/2. પહેલા 2 ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત 1/2. બીજા 2 ક્રમિક એના પછીના તો A3 માઇનસ A2, 3 માઇનસ 5/2. લસા લ્યો તો છેદમાં 1, ઉપર નીચે 2 વડે ગુણાવવા પડશે અથવા ડાયરેક્ટ કરો 3 દુ 6 એમ કરો તોય ચાલશે. ચાલો 3 દુ 6 માઇનસ 5/2, 1/2. હજી એક મેળવી લઈએ A4 માઇનસ A3, 7/2 માંથી 3 બાદ કરો. લસા લ્યો તો 2 ગુણ્યા 3 એટલે 6 છેદમાં 2. આ રીતે પણ તમે લઈ શકો છો. તો 7 માંથી 6 જાય તો 1. હવે તમે જોવો અહીંયા તો સામાન્ય તફાવત ડી બધે અચળ એટલે કે સમાન 1/2 રહે છે. તો તેથી અહીં આપેલ શ્રેણીમાં સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર 1/2 છે, જે અચળ રહેતો હોવાથી સમાંતર શ્રેણી બનાવે છે અથવા આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે. જો હોય તો તેના પછીના કેટલા પદ મિત્રો? 3 પદ શોધો. બરાબર, તો કયા કયા 3? તો કેટલા પદ? 1 2 3 ને 4 પદ આપ્યા. તો 5મું પદ, 6ઠું પદ અને 7મું પદ, આ 3 પદ મેળવવાના રહીએ. તો સૂત્ર યાદ ખાસ હોવું જોઈએ. તો 5મું પદ મેળવવું હોય તો સૂત્ર કયું? તો 2 સૂત્ર હતા. ચોથા પદમાં ડી ઉમેરવાનો અથવા એનમાં પદનું સૂત્ર યાદ કરો. તો કે જેટલામું પદ મેળવતા હોય 5મું પદ મેળવવી તો એમાં એક ઓછો ડી એટલે કે 5મું મેળવતા હોય તો 4D. પહેલું પદ તો આવશે જ બધાયમાં. 6ઠું પદ મેળવતા હોય તો 5D. 7મું પદ મેળવતા હોય તો 6 ગુણ્યા ડી. હવે એની અને ડીની કિંમત તમારી પાસે છે. જો અહીંયા આપણે ડીની કિંમત પણ લખી નાખી. રકમમાં કીધું તો ડી શોધો. લખાઈ ગઈ? બરોબર, એ લખવી જરૂરી. હાલો, a + 4D એની કિંમત છે કેટલી? 2. ડીની કિંમત પણ છે કેટલી? 1/2. છેદ ઉડાડો તો 2 દુ 4 થાય. 2 ગુણ્યા 1 એટલે 2. તો 2 + 2 એટલે કેટલા? 4. તો 5મું પદ કયું આવ્યું મિત્રો? 4. 6ઠું પદ મેળવવું હોય તો પહેલું પદ તો કે 2. ડી બરાબર તો કે 1/2. હાલો, છેદ ઉડતા નથી તો 5 × 5/2. લસા લેવો જોશે તો 2 ગુણ્યા 2 4. 4માં 5 ઉમેરો તો 9/2. તો આ 6ઠું પદ. 7મું પદ મેળવવું હોય તો એની જગ્યાએ 2, 6 એમણમ. ડીની જગ્યાએ 1/2.
છેદ ઉડાડો તો અહીંયા 3 2 ગુણ્યા 3 3 એકા 3 તો કે 2 પ્લસ 3 એટલે કેટલા આવશે 5. તો સાતમું પદ કયું એવું મિત્રો 5. તો નીચે લખવાનું પછીના 3 પદ 4 અલ્પવિરામ 9 છેદમાં 2 અલ્પવિરામ 5 છે. બરાબર. તો આ રીતે આપણે દાખલા નંબર 4 માં આગળ વધવાનું થશે. રેડી? જોઈએ આગળ. તો હવે આ જ રીતે આપણે દાખલા નંબર 4 માં આગળ વધીએ તો દાખલા નંબર 3 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2. બરાબર. તો પ્રથમ પદ a બરાબર -1.2 સામાન્ય તફાવત d બરાબર જેટલા પદ આપ્યો એમાં ક્રમિક પદોની બાદબાકી કરતી જાવી. a2 a1 તો a2 એટલે -3.2 એમાંથી -1.2 બાદ કરવાના એટલે આ માઇનસ એ બાદ કરવાના અને આ -1.2 નિશાની પદની. બરાબર. હાલો હવે માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો -3.2 પ્લસ 1.2 ચાલો કેટલા થશે વિચારો. -3.2 અને 1 પ્લસ 1.2 પહેલાં તો બાદ બાકી થાય તો ફાઇનલ કેમ કે બે પદની નિશાની કેવી છે અલગ. બરાબર. તો પોઈન્ટ કાઢી નાખો હાલો થોડીક વાર. 32 માંથી 12 જાય એટલે 20 હોય તો -2.0 પાછો પોઈન્ટ મૂકી દો તો -2.0 એટલે કેટલા આવ્યા -2. હવે જોઈ a3 a2 a3 -5.2 એમાંથી -3.2 બાદ કરવાના. હાલો બાદ કર્યા માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો -5.2 પ્લસ 3.2 52 માંથી 32 જાય એટલે 20 વધશે પણ મોટા પદની નિશાની એટલે -2 પછી પોઈન્ટ મૂકો તો 2.0 જ આવવાનું. 20 માં પોઈન્ટ મૂકો એટલે 2.0 એટલે પછી લખવાની જરૂર નથી. હાલો હવે a4 a3 એટલે -7.2 a3 -5.2 બાદ કરવાના એટલે વચ્ચે માઇનસ. હાલો તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો -7.2 પ્લસ 5.2 બે પદની નિશાની અલગ એટલે બાદબાકી થાય. 72 માંથી 52 જાય એટલે 20 પણ કેવા માઇનસ પોઈન્ટ મૂકો એટલે -2.0 થઈ જાય એટલે એ લખવાની જરૂર નથી. તો હવે તમે જોઈ શકો કે સામાન્ય તફાવત બધે એક સરખો રહે છે એટલે કે સામાન્ય તફાવત d અચળ રહે છે. તો અહીં શ્રેણીમાં સામાન્ય તફાવત d બરાબર કેટલા તો કે -2 જે અચળ રહે છે. તેથી આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી બનાવે છે અથવા છે. જો સમાંતર શ્રેણી હોય તો તેના પછીના 3 પદ લખો એવું કીધું. બરાબર. તો કેટલા પદ તો કે 1 2 3 ને 4 પદ છે આપણી પાસે. 5મું 6થું અને 7મું પદ ઘટે તો a5 બરાબર સૂત્ર કયું તો કે a + 4d એની જગ્યાએ -1.2 d ની જગ્યાએ કેટલા અહીંયા જો આપણે d લખેલું d શોધો એમ કીધું એટલે d લખી પણ નાખ્યું કેટલા -2 તો પ્લસ માઇનસ -8 હાલો કેટલા થાય
-1.2 -8 સરવાળો થશે ને, તો -9.2 તો A5 બરાબર -9.2. હવે A6 જોઈએ એટલે કે છઠ્ઠું પદ. તો પહેલા પદમાં 5 વખત D. સૂત્ર છે ને, જેટલામું પદ મેળવવું એના કરતાં 1 D ઓછો લેવાનો. હાલો, તો A ની જગ્યાએ -1.2 રહેશે, 5 D ની જગ્યાએ -2 પ્લસ માઇનસ માઇનસ, બે પદની નિશાની સરખી તો સરવાળો થશે, તો -11.2. સાતમું પદ, તો A7 બરાબર A પ્લસ 1 ઓછું એટલે કે 6 ગુણ્યા D. બરાબર, તો A બરાબર -1.2, D બરાબર -2. તો -1.2 પ્લસ માઇનસ -6 ગુણ્યા 2 એટલે 12. બે પદની નિશાની સરખી, -1.2 -12 તો કેટલા આવશે? -13.2. તો પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું પદ -9.2 -11.2 અને -13.2 છે. તો હવે મિત્રો આ પ્રમાણે ચોથો દાખલો જોઈએ. તો જેની રકમ, તો કે પહેલું પદ -10, બીજું પદ -6, ત્રીજું પદ -2 અને ચોથું પદ 2. બરાબર, તો પહેલા તો પ્રથમ પદ, ઓકે, પ્રથમ પદ A બરાબર -10. હવે તફાવત મેળવતા જાય બધા ક્રમિક પદોનો. તો સામાન્ય તફાવત D બરાબર પેલું કયું, તો કે A2 A1, A2 A1, તો -6 એમાંથી -10 શું કરવાના? બાદ. તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, -6 પ્લસ 10, બે પદની નિશાની અલગ, બાદબાકી થાય એટલે +4 આવશે. આ પહેલા બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત મેળવો. બીજા બે ક્રમિક પદ એટલે કે A3 A2, તો A3 A2 એટલે -2 એમાંથી -6 બાદ કરવાના, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો -2 પ્લસ 6 તો કેટલા આવશે? 4. પછીના બે ક્રમિક પદ વચ્ચેનો તફાવત લઈએ. તો A4 A3, A4 એટલે 2, A3 એટલે -2 બાદ કરવાના, માઇનસ માઇનસ તો કે પ્લસ, તો 2 + 2 એટલે કે 4. તો અહીં પણ સામાન્ય તફાવત D 4 આવે છે બધામાં, એટલે કે અચળ રહે છે. તેથી સમાંતર શ્રેણી બને છે. તો લીટી લખવી પડે આ જ રીતે કે અહીં શ્રેણીમાં સામાન્ય તફાવત D બરાબર 4 જે અચળ રહે છે. તેથી આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે. તેથી આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી છે. હવે સામાન્ય તફાવત D પણ આપણે મેળવી લીધો, શ્રેણી સમાંતર પણ કહી દીધી. તો હવે તેના પછીના 3 પદ, તો 1 2 3 ને 4 પદ આપ્યા, એટલે કે પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું પદ મેળવવાનું. તો A5 બરાબર A + 4D. તો A + 4D એટલે A એટલે તો કે -10, D એટલે તો કે 4,
તો -10 એમણમ પ્લસ 4 × 4 એટલે 16. તો કેટલા આવશે? -10 + 16. બે પદની નિશાની અલગ, બાદબાકી કરો એટલે 6 અને મોટા પદની એટલે +6. છઠ્ઠું પદ મેળવી તો a + 5d. a એટલે તો કે -10, d એટલે તો કે 4. તો -10 5 × 4 એટલે +20. બે પદની નિશાની અલગ, બાદબાકી કરો એટલે +10. સાતમું પદ તો કે a + 6 × d. તો a ની જગ્યાએ તો કે -10, d ની જગ્યાએ તો કે 4. તો -10 6 × 4 એટલે 24. બે પદની નિશાની અલગ, બાદબાકી કરો. 24 માંથી 10 જાય એટલે 14 અને મોટા પદની નિશાની. તો 6, 10 અને 14 જે પાંચમું, છઠ્ઠું અને સાતમું પદ બરોબર છે. એટલે કે પાંચમું પદ 6, છઠ્ઠું પદ 10 અને સાતમું પદ 14 છે. તો મિત્રો આપણે આ સ્વાધ્યાય 5.1 દાખલા નંબર 4 માં 4 દાખલા આવા જોયા. તો આવી રીતે તમે શ્રેણી તમારી રીતે પણ બનાવીને સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં, સામાન્ય તફાવત d મેળવવો, અને જો હોય તો પછીના 3 પદ પણ તમે મેળવી શકો છો. બરાબર. તો હવે આવા જ દાખલા પાછા આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું. જય હિન્દ, જય ભારત.